ناظرین، آل عثمان کی حکومت یعنی خلافت عثمانیہ جولائی سن 1299 عیسوی میں قائم ہوئی اور 1 نومبر سن 1922 عیسوی تک قائم رہی۔ ان تقریباً 623 سالوں تک 36 عثمانی سلاطین نے فرمانروائی کی۔ عجیب اتفاق ہے کہ خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد کا نام امیر ارطغرل غازی تھا، جو شجاعت کا پیکر اور جذبہ شہادت سے سرشار تھے، اور تقریباً 623 سال بعد خلافت عثمانیہ کے آخری شہزادے کا نام بھی ارطغرل عثمان تھا۔ یعنی سن 1299 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کا آغاز ارطغرل سے ہوا اور تقریباً 623 سال بعد خلافت عثمانیہ کا اختتام بھی ارطغرل پر ہوا۔ آخری عثمانی سلطان عبد المجید ثانی تھے، جنہیں رسمی طور پر خلیفہ مقرر کیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ و سلطان عبد المجید ثانی کو 3 مارچ سن 1924 کو معزول کر دیا گیا اور سلطنت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی مکمل داستان اور تمام سلاطین کا مختصر تعارف اور تاریخی دستاویزات میں سے حالات زندگی کی جھلکیاں دکھائی جائیں گی، مگر ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے info@adil کو، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک اور بالعموم دنیا بھر کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ناظرین، امیر عثمان غازی یا عثمان اول خلافت عثمانیہ کے بانی تھے۔ آپ کے والد کا نام امیر ارطغرل غازی تھا۔ آپ نے جولائی 1299 عیسوی سے لے کر 9 اگست 1327 عیسوی تک حکومت کی۔ آپ نے سن 1302 میں جنگ بافیوس لڑی اور سن 1326 میں برسا کا محاصرہ کیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے اور خان غازی نے 9 اگست سن 1327 سے لے کر مارچ سن 1362 تک سلطنت عثمانیہ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ ان کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئیں اور دنیا کی پہلی منظم فوج قرار دی جانے والی ینیچری بھی انہی کے دور حکومت میں بنائی گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان مراد اول کا دور حکومت مارچ سن 1362 سے 15 جون 1389 تک رہا۔ مراد اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے جو شہید ہوئے، جبکہ ان کے آباء و اجداد غازی تھے۔ مراد اول کے دور حکومت میں سن 1364 میں پہلی مرتبہ بلغاریہ نے خلافت عثمانیہ کو خراج دینا شروع کیا اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت ادرنا 1369 میں سلطان مراد اول نے فتح کیا۔ آپ کو سن 1389 میں جنگ کوسوو میں مسیحیوں نے شہید کر دیا۔ سلطان مراد اول کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا سلطان بنا، جس کا نام بایزید اول یلدرم تھا۔ ناظرین، سلطان بایزید اول یلدرم نے 16 جون سن 1389 سے لے کر 8 مارچ 1403 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ بایزید اول یلدرم کی فتوحات میں بلغاریہ کی فتح بھی شامل ہے۔ آپ نے 20 جولائی سن 1402 میں جنگ انقرہ بھی لڑی۔ ناظرین، سلطان بایزید اول یلدرم پہلا عثمانی سلطان تھا جو عیسائی بیوی کے باعث شراب نوشی کی لت میں پڑ گیا، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ ناظرین، اس کے بعد تقریباً 10 سال کے عرصے کو زمانہ تعطل کہا جاتا ہے، اور 20 جولائی سن 1402 سے لے کر 1413 تک تقریباً 10 سال سلطنت عثمانیہ کا کوئی بھی حکمران نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے وارثوں کے درمیان ایک دوسرے سے تخت نشینی کی خاطر جنگیں جاری تھیں، اور مختلف علاقوں پر مختلف شہزادے قابض ہو چکے تھے، جن کے نام مورخین نے عیسیٰ، سلیمان، موسیٰ اور محمد لکھے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بظاہر خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول یلدرم کو تیمور لنگ جنگ انقرہ میں گرفتار کر کے پنجرے میں قید کر کے ساتھ لے گیا تھا۔ بایزید اول یلدرم کی وفات کے بعد خلافت عثمانیہ کا دوبارہ
उरूज शुरू होता है और ये तकरीबन सन 1413 का जमाना है, जब उनका बेटा मोहम्मद अव्वल खिलाफत उस्मानिया का सुल्तान बना। नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद अव्वल 5 जुलाई सन 1413 से लेकर 26 मई 1421 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। आपको सल्तनत उस्मानिया का दूसरा बानी भी कहा जाता है और यह पहला उस्मानी सुल्तान था जिसने पहली बार कुस्तुनतुनिया का मुआसरा किया और दारुल हुकूमत को बुरसा से अदरना मुंतकिल करके सल्तनत उस्मानिया को खत्म होने से बचाया और बगावतों को खत्म करने के साथ साथ अल्बानिया समेत कई इलाके फतह करके सल्तनत उस्मानिया में शामिल किए। उनकी वफात के बाद उनका बेटा सुल्तान मुराद सानी हुक्मरान बना। नाजरीन, सुल्तान मुराद सानी सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान थे जो 2 मरतबा सल्तनत उस्मानिया का तख्त अपने बेटे के हवाले करके सूफिया की महफिलों में चले गए थे और सल्तनत उस्मानिया के नेक सलातीन में सुल्तान मुराद सानी का नाम सर फहरिस्त है। आपका पहला दौरे हुकूमत सन 1421 से लेकर 1444 तक, जबकि दूसरा दौरे हुकूमत 1446 से लेकर 1451 तक था। आपका दौरे हुकूमत बल्कान और अनातोलिया में जबरदस्त जंगों का दौर था जिसमें उन्होंने शानदार फुतूहात हासिल की। उनके बाद उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद सानी अल मारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने। सुल्तान मोहम्मद फातेह वो अजीम सुल्तान थे जिन्होंने सन 1453 में कुस्तुनतुनिया को फतह करके नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई को हक साबित किया। आप भी 2 बार तख्त नशी हुए। पहली बार 1444 से 1446 तक महज 11 साल की उम्र में 2 साल सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे, जबकि उसके बाद 1451 से 1481 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथ में रही। उन्होंने पहली मर्तबा सल्तनत उस्मानिया के लिए बाकायदा कवानीन मुरतब किए और कई इलाकों को फतह करके खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बनाया और सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में हुकूमत में इल्म हुनर ने खूब तरक्की की और आपका जानिशी आपका बेटा सुल्तान बायजीद सानी ठहरा। सुल्तान बायजीद सानी ने सन 1481 से लेकर सन 1512 तक सल्तनत उस्मानिया पर हुकूमत की। सुल्तान बायजीद के दौर में कई बगावतों ने जन्म लिया और सल्तनत खाना जंगी का शिकार रही। आपके तख्त ताज का वारिस आपका बेटा सुल्तान सलीम अव्वल था। नाजरीन, सुल्तान सलीम अव्वल को खलीफतुल इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन और खादिम हरमैन शरीफैन के अलकाबात से याद किया जाता है, जिनका दौरे हुकूमत 1512 से 1520 तक रहा। सुल्तान सलीम के दौर में ही खिलाफत अब्बासी खानदान से उस्मानी खानदान में मुंतकिल हुई और मक्का व मदीना के मुकद्दस शहर उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बने और मिस्र खिलाफत उस्मानिया का सूबा बना। नाजरीन, सुल्तान सलीम अव्वल के दौरे हुकूमत में अमीरुल बहर खैरुद्दीन पाशा बारबरुसा ने खिलाफत उस्मानिया की इताअत कबूल की। नाजरीन, सुल्तान सलीम अव्वल की वफात के बाद उनके बेटे सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान बने। आपने सन 1520 से 1566 तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। आपके दौरे हुकूमत में मुआसरा बलगराद सन 1521 में हंगरी अफवाज ने उस्मानियों के हाथों शिकस्त खाई और बलगराद सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया गया। पारगली इब्राहिम पाशा को वजीर आजम सल्तनत उस्मानिया मुकर्रर किया गया, जो सल्तनत उस्मानिया का पहला बाकायदा वजीर आजम मुकर्रर हुआ। 1534 से 1536 तक सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने इराक की 2 मुहिम्मात में बगदाद को फतह कर लिया। पारगली इब्राहिम पाशा को 15 मार्च सन 1536 को बगावत के जुर्म में तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। नाजरीन, अगरचे सल्तनत उस्मानिया के कवानीन बनाने की वजह से सुल्तान सुलेमान को आजम अल कानूनी और आलिशान के अलकाबात से पुकारा जाता है, मगर उनके कुछ फैसले उनके अपने लिए पछतावे का बायस बने और उनकी गर्दन पर अपने जवान बेटे
مصطفیٰ سمیت کئی بے گناہوں کے خون کے چھینٹے بھی ہیں۔